अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मतीन। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, राशन कार्ड के ताल्लुक से एक नया अपडेट सामने आया है। आज राशन कार्ड सब कमेटी की तीसरी मीटिंग जलसौदा ऑफिस में की गई है और इस मीटिंग के दौरान एक प्रेस मीट किया गया है। उस प्रेस मीट में कई सारे बातें सामने आई हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, कॉमन स्टेट तेलंगाना आंध्र प्रदेश 2014 से पहले अपने तेलंगाना में 91,68,230 राशन कार्ड्स चल रहे थे। 2014 के बाद 2024 तक फिलहाल कार्ड्स आकर 89,96,000 कार्ड्स अब फिलहाल करंट स्टेटस चल रहा है और इनमें से कई सारे कार्ड ये 10 सालों में कट किए गए हैं। उनमें 59,800 कार्ड्स कट किए गए हैं और नए कार्ड्स आकर आपको 49,476 कार्ड इशू किए गए, यानी इसमें से कट किए हुए कार्ड ज़्यादा है। 59,800 कार्ड्स आप लोगों को कट किए गए हैं 10 साल में, 2014 से 2024 तक। और इशू किए गए कार्ड ये 10 सालों में 49,476 कार्ड इशू किए हैं। ये कमेटी के इंक्वायरी में ये सारे बातें सामने आई है। फिलहाल तेलंगाना आज़ाद होने के बाद 10 सालों में 89,96,000 करंट स्टेटस है कार्ड का और इनमें से बेनिफिशरीज 2,81,70,000 बेनिफिशरीज यूनिट्स, यानी इन लोगों को राशन दिया जा रहा है और हर यूनिट आकर यानी हर यूनिट को 6 किलो चावल दिया जा रहा है तेलंगाना में। और सेंट्रल फूड सिक्योरिटी कार्ड के करंट स्टेटस आकर 5,45,000 करंट स्टेटस सेंट्रल फूड सिक्योरिटी कार्ड का अब फिलहाल है। अंत्योदय यानी बेवा और लेप्रेसी पेशेंट्स, HIV पेशेंट्स और लैंडलेस पीपल्स, यानी जिस किसी को भी जो मुस्तहिक है, जिसको घर दार कुछ भी नहीं है, वैसे लोगों को महाना 35 किलो चावल अंत्योदय स्कीम के नीचे दिया जाता है और ये आकर आपको 5,66,000 कार्ड्स फिलहाल करंट स्टेटस है तेलंगाना का। अब ये चल रहे हैं और क्राइटेरिया दोस्तों, इसमें सब कमेटी एक क्राइटेरिया डिसाइड करने के ताल्लुक से ये 3 मीटिंगों में ये बात की जा रही है। अब तो फिलहाल कई सारे पार्टीज़ का भी लेटर्स हुकूमत के पास आए हैं। वो लोग तेलंगाना का क्राइटेरिया किस तरीके से रहना, यानी एनुअल इनकम कैसा रहना, कितना रहना, इसके ताल्लुक से कई सारे लेटर्स अभी फ़िलहाल हुकूमत के पास आए हैं, उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। अब मैं फ़िलहाल बता दूं, एक हुकूमत एक डिसाइड कर रही है एनुअल इनकम आकर, यानी जिस किसी को भी कार्ड इशू करने से पहले उनकी इनकम देखी जाती है और ये इनकम क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। फ़िलहाल तेलंगाना में अर्बन यानी सिटीज़ एरियाज़ में 2 लाख एनुअल इनकम होना है, यानी सालाना आमदनी 2 लाख रहना है और रूरल एरियाज में यानी विलेजेस में आकर 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए की आमदनी सालाना होनी चाहिए। ये विलेजेस यानी रूरल एरियाज में रहना है और इनमें से कई सारे लोगों को आमदनी तो नहीं है, ज़राअत है, तो उन लोगों को 3.5 एकड़ की जो तरी ज़मीन, जो खुश्की ज़मीन, जो तरी ज़मीन है, जो खेती बाड़ी करते हैं, वो ज़मीन 3.5 एकड़ रहना है। जो ड्राई ज़मीन आकर 7.5 एकड़ रहना है। ये तेलंगाना का फ़िलहाल क्राइटेरिया है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसा कि आंध्र प्रदेश में 1,20,000 है क्राइटेरिया एनुअल इनकम आकर, और कर्नाटका का आकर 1,20,000 है, तमिलनाडु का 1 लाख है। ऐसा एनुअल इनकम है। हर स्टेट का अलग अलग एनुअल इनकम देख रही है, यानी क्राइटेरिया अपने तेलंगाना में किस तरीके से रहना है उसके ताल्लुक से एक ये मीटिंग में बातें की गई है। तो फिलहाल आप लोगों को तेलंगाना में राशन कार्ड का अक्टूबर में स्टार्ट करने के ताल्लुक से ये मीटिंग में बातचीत की गई है। फिलहाल अब मंथ एंडिंग यानी 21 तारीख के बाद एक मीटिंग की जाए, यानी चौथी मीटिंग रखी जाने वाली है। इस चौथी मीटिंग में कंप्लीट डिटेल लेकर फाइनल करने वाली, यानी क्राइटेरिया कितना रहना है, क्या रहना है और कितने कार्ड इशू करना है, और इसके साथ साथ
नए कार्डों के साथ ही साथ हेल्थ कार्ड भी इशू करने के ताल्लुक से हुकूमत प्लान कर रही है। फिलहाल आप लोगों को ये कार्ड्स अक्टूबर के फर्स्ट वीक्स में इसका इशू करने के ताल्लुक से यानी एप्लीकेशन स्टार्ट करने के ताल्लुक से एक प्लान कर रही है। अभी इसका फाइनल डेट सामने नहीं आया है दोस्तों। अक्टूबर के फर्स्ट वीक्स में ये कार्ड का एप्लीकेशन लेने वाली है हुकूमत। अब ये महीने के मंथ एंडिंग के अंदर एक चौथी मीटिंग सब कमेटी की रखी जाने वाली है और इस सब कमेटी की चौथी मीटिंग में सब कमेटी फाइनलाइज करने वाली है किस तरीके से अपने तेलंगाना में कार्ड का क्राइटेरिया रखना है, क्या क्या एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें लेना है, क्या नहीं है, इसके ताल्लुक से फाइनलाइज होने वाला है। फिलहाल एनुअल इनकम के ताल्लुक से एक डिसाइड की है अर्बन एरिया रूरल एरियाज में आकर 1.5 लाख, अर्बन एरियाज यानी सिटीज एरियाज में आकर 2 लाख का ये सालाना आमदनी रखने के ताल्लुक से एक हुकूमत एक डिसाइड की है। अभी नेक्स्ट आप लोगों को 21 ये महीने के 21 सितंबर के बाद और फाइनलाइज करने वाली है ये फोर्थ मीटिंग। और ये फोर्थ मीटिंग के बाद आप लोगों को अक्टूबर में कार्ड इशू करने के लिए एप्लीकेशन लिया जाने वाला है और कितने लाख लोगों का एप्लीकेशन लेना और कैसा इसके ताल्लुक से ये कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को ये मंथ एंडिंग में सामने आने वाला है। मैं जब आप लोगों को इसके ताल्लुक से क्लियरली मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों मेरे ये वीडियो के बाद उत्तम कुमार रेड्डी साहब का प्रेस मीट का वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट का आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। రేషన్ కార్డులు కొత్త హెల్త్ కార్డ్స్ ఇవ్వడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాబినెట్ ఆధ్వర్యంలో ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్గా నేను, రెవెన్యూ మినిస్టర్ గౌరవనీయులు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, హెల్త్ మినిస్టర్ గౌరవనీయులు దామోదర్ రాజనరసింహ గారు ఈ కొత్తగా రేషన్ కార్డ్స్ అండ్ హెల్త్ కార్డ్ విషయంలో మొత్తం విషయాన్ని పరిశీలించి విధి విధానాలు ఏ విధంగా మరి ఇవ్వబోతున్నామో దాన్ని ఫైనలైజ్ చేయమని చెప్పి మాకు మ్యాండేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మేము గతంలో 3 మీటింగ్ చేసుకున్నాం, ఇది 4వ మీటింగు. మరికొన్ని విషయాలు మేము డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మేము ఇంకొక మీటింగ్ తర్వాత ఈ నెలాఖరి వరకు మొడాలిటీస్ ఫైనలైజ్ చేస్తాం. అక్టోబర్ నెలలో ఈ అప్లికేషన్స్ తీసుకునే ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. అప్లికేషన్ నెలలో కార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే జరుగుతున్న విషయం ఏందో కొన్ని మీకు బ్రీఫ్గా డీటెయిల్స్ చెప్తాను. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణకున్న జిల్లాల్లో అప్పుడు 91 లక్షల కార్డులు ఉండే, 91,68,231 కార్డ్స్. దానికి బెనిఫిషియరీ మెంబర్సు 3,38,00,000 మంది ఉండే. సరే, ఆ తర్వాత కొంతమంది ఆంధ్రాకు పోయిండ్రు, కొంత మైగ్రేషన్ అయింది, అటు ఇటు అయింది, కొంత విషయం సెటిల్ అయిన తర్వాత తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత రేషన్ కార్డ్స్ స్ట్రెంత్ ఇప్పుడు 89,21,907 కార్డులు. అదేవిధంగా ఈ కార్డుల ద్వారా యూనిట్స్ అంటే బెనిఫిషరీస్ ఎంతమంది జనాభాకు అందుతుందంటే 2,70,36,250 మందికి అందుతున్నది. ఓకే, నెక్స్ట్. అయితే గత 10 ఏళ్లుగా కొన్ని సంవత్సరాలు కార్డు ఇచ్చిండ్రు, కొన్ని సంవత్సరాలు ఇవ్వలేదు, కొన్ని సంవత్సరాలు కార్డ్స్ డిలీట్ చేసిండ్రు. అయితే తెలంగాణ ఏర్పడ్డప్పుడు అప్పటికి ఇప్పటికీ మొత్తం 10 ఏళ్లలో ఒక కేవలం నామమాత్రంగా కార్డ్ సంఖ్య పెరిగింది. ఇప్పుడు మొత్తం ఎక్సర్సైజ్ రీవ్యాంప్ చేసి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాలని చెప్పి మా ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. అదేవిధంగా రేషన్ తీసుకోకుండా రేషన్ కార్డు కోసం కొంత ఆసక్తి, ఎందుకంటే దానివల్ల ఆరోగ్యశ్రీ, హెల్త్ విషయాలని ఉంటాయని చెప్పి చాలామంది ఉండడంతో మేమేమనుకున్నామంటే రేషన్ కార్డ్ రేషన్కి, హెల్త్ కార్డ్ హెల్త్కి, ఇది విడివిడిగా ఇష్యూ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ముందుకు పోతున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇప్పుడు కరెంట్ స్టేటస్.
89,96,000 కార్డులు ఉన్నాయి. బెనిఫిషరీస్ మెంబర్సు 2,81,70,000 మంది. దీంట్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి నుంచి 54,45,000 మందికి, అంటే 1,91,00,000 మందికి సెంట్రల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద ఉన్నది. స్టేట్ కింద 95,51 lakh కార్డ్స్ 90 లక్షల మందికి. అంటే దీనికి మీకు ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద ఉన్న వాళ్ళకి ఆ 54,45,000 కార్డులకి అందరికీ 6 కిలోల బియ్యం ఉచితంగా ఇవ్వబడుతుంది. అందులో 5 కిలోలు కేంద్రం నుంచి, 1 కిలో రాష్ట్రం నుంచి ఇవ్వబడుతుంది. ఈ 35,51,000 కార్డులకి మొత్తం 6 కిలోల బియ్యం కూడా ఉచితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇవ్వబడుతున్నది. సరే, ఇప్పుడు మేము ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం. ఏంటంటే ఇప్పుడు గతంలో ఏ క్రైటీరియాతో రేషన్ కార్డు ఇష్యూ చేసిండ్రు, ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి అని. దానికి ఏంటంటే బేసిక్గా ఇప్పటి వరకు ఈ రోజు వరకు ఉన్న ఏంటంటే ఇన్కమ్ సీలింగ్, ఆదాయ పరిమితి రూరల్ ఏరియాస్లో మరి రేషన్ కార్డుకి ఎలిజిబిలిటీ 1,50,000 రూపాయలు కానీ తక్కువ ఉండాలి. అర్బన్ ఏరియాస్లో 2 లక్షలు దానికంటే తక్కువ ఉండాలి. అదేవిధంగా మరి ల్యాండ్, మరి భూమి యజమానులకి మరి వెట్ ల్యాండ్ అయితే 3.5 acres అండ్ బిలో, డ్రై ల్యాండ్ అయితే 7.5 acres అండ్ బిలో. అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు ఉన్న నిబంధన ఇది. దీన్ని ఏ విధంగా మరి ఇదే కొనసాగించాలన్నా, మరి దీన్ని పెంచాలన్నా తగ్గియాలన్నా అనే విషయాన్ని మేము ఇంకా పరిశీలిస్తున్నాం. వచ్చే మీటింగ్లో ఫైనలైజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, సరే, ఇది కాకుండా కేంద్రం స్కీమ్ ఇంకోటి అంత్యోదయ స్కీమ్ ఉంది. దాని కింద 5,66,000 కార్డులు ఉన్నాయి. వీళ్ళకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నెలకి 35 కిలోల బియ్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ల్యాండ్లెస్ అగ్రికల్చర్ లేబర్ కానీ, మార్జినల్ ఫార్మర్స్ కానీ, రూరల్ ఆర్టిజాన్స్ కానీ, విడోస్, సరే ఈ కొన్ని క్రైటీరియా, HIV పాజిటివ్, లెప్రసీ పేషెంట్స్, ఇటువంటి వాళ్ళకి కేంద్రం నుంచి ఇది అంత్యోదయ ఒక స్పెషల్ స్కీమ్. నెక్స్ట్, ఇది ఇంకో స్పెషల్ స్కీమ్ సెంట్రల్ నుంచే. దీని కింద కేవలం 5,416 కార్డులు ఉన్నాయి. ఎవరికైతే ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్, స్టేట్ పెన్షన్ రావడం లేదో వాళ్ళకి ఇది సెంటర్ స్టేట్ నుంచి కలిపి సంవత్సరానికి నెలకి 10 కిలోల బియ్యం ఇస్తారు. నెక్స్ట్, ఓకే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనలు ఏంటిది అంటే మేమేం చేసినాం, చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల్లో మనం కనుక్కుందాం వాళ్ళు ఎట్లా ఇస్తున్న రేషన్ కార్డ్స్ అని. తెలంగాణలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 1,50,000 కానీ దానికంటే తక్కువ ఉండాలి. అర్బన్ ఏరియాస్లో, పట్టణ ప్రాంతాల్లో అంటే బేసికలీ మున్సిపాలిటీస్లో 2 లక్షలు కానీ దాని తక్కువ ఉండాలి. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు ఈరోజు 1,20,000 కానీ దానికంటే తక్కువ ఉండాలి గ్రామీణ ప్రాంతంలో. పట్టణ ప్రాంతాల్లో 1,44,000 కానీ దానికంటే తక్కువ ఉండాలి. కర్ణాటకలో రూరల్ అయినా అర్బన్ అయినా సరే 1,20,000 కంటే తక్కువ ఉండాలి. తమిళనాడులో 1,00,000 రూపాయల కంటే తక్కువ ఉండాలి. గుజరాత్లో 1,80,000 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఇది మేము అధ్యయనం చేస్తున్నాము. ఏ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా ఉంది, మనం ఏం చేయాలి అనే విషయాన్ని ఈ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ, దీనికి కన్వీనర్ సివిల్ సప్లైస్ కమిషనర్ చౌహాన్ గారు, వారు ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా పరిస్థితి అధ్యయనం చేస్తారు. ఇంకా నెక్స్ట్ మీటింగ్లో అన్ని ఫైనల్ స్టేజ్కి వస్తాయి. నెక్స్ట్, ఇది క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ గురించి మీకు చెప్పిన. నెక్స్ట్, సరే, ఇది మాతో సహా మరి హెల్త్ సెక్రటరీగా ఈరోజు రాలేదు, వారు కూడా ఈ కమిటీలో మెంబర్. నెక్స్ట్, సరే, ఇప్పుడు మేము రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని పార్టీల పార్లమెంట్ సభ్యులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా మేము లేఖ రాసినాం. ఏంటంటే ఇప్పుడున్న క్రైటీరియా ఇది, ఇప్పుడున్న పద్ధతి ఇది,
మేము ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలని చెప్పి మీరు మీ సూచనలు లిఖితపూర్వకంగా ఇవ్వాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. దానికి కొంతమంది రిప్లై ఇచ్చిండ్రు. చేవెల్ ఎంపీ గారు, ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే గారు, ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే గారు, ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే గారు, కొంతమంది ఎమ్మెల్సీలు, మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే, పెద్దపల్లి ఎంపీ, హైదరాబాద్ ఎంపీ, ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ డిప్యూటీ చైర్మన్, కౌన్సిల్ చైర్మన్ కూడా ఈరోజు లెటర్ పంపించిండు. ఇంకొన్ని వచ్చినాయి. మేము ఈ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలకి మరోమారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. మీరు 19th లోపల మాకు లెటర్ చేరిస్తే మేము మీరు రాసిన విషయం కూడా మా రిపోర్ట్లో దాన్ని భాగం చేస్తామని చెప్పి కూడా తతిమూల కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది ఇప్పటివరకు ఇవన్నీ రిప్రజెంటేషన్స్ వచ్చినాయి. మరి ఎంఐఎం పార్టీ అఫీషియల్గా కూడా రిప్లై ఇచ్చింది, వారి ఎంపీ కూడా రిప్లై ఇచ్చిండు. అదేవిధంగా కొంతమంది ఎమ్మెల్సీలు, కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు జవాబు ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఓకే సరే, జస్ట్ ఫైన్. అయితే మిత్రులారా, ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే అక్టోబర్ నెలలో మా ప్రభుత్వము అప్లికేషన్స్ తీసుకోవడం కానీ, ఆ తర్వాత వేగవంతంగా కొత్త రేషన్ కార్డ్స్, హెల్త్ కార్డ్స్ ఇవ్వబోతున్నాము. దానికి పూర్తి ప్రక్రియ, అన్ని విధాలు కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్, ఫైనలైజేషన్ అంతా కూడా ఈ నెలాఖరు వరకు చేయబోతున్నాము. దాని భాగంగానే ఈరోజు కూడా మీటింగ్ చేసుకొని విధి విధానాలు, ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలని చెప్పి ఈరోజు కూడా हैदराबाद वॉइस, आपकी आवाज।